Hari Om, good morning to everyone. Namaste. Welcome to our Yoga Instructors course, Set Kriyas practical session conducted by Swami Vivekananda Yoga, Manchiral, Telangana, India. He is affiliated to Vyasa, a part of S Vyasa Yoga University, Bangalore. संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। Before our Kriyas session, just 10 minutes loosening. Before loosening, sit comfort, sit erect. Pranadhara, take a long deep breath in. Slowly breathe out. Breath in. Breathe out. Come to Namaskara Sthiti, starting prayer, lead and follow. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvi Navaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Gently drop down your hands, observe the vibrations through Om Sahanavavatu mantra. With few blinkings and gently open the eyes, come to standing position. Before Kriyas, loosening, jogging, make the both fists, keep on your chest and do the forward jogging. Do the forward jogging. Forward jogging. Forward jogging. Breathing from the both nostrils, not from the mouth. If possible, raise your knees at knees level, if possible. Possible, raise your knees at knees level. If possible, try to touch your knees to the chest, if possible. If possible. If possible. Okay, slow down. Back jogging. Heels touch the buttocks. Heels touch the buttocks. If possible. If possible, heels touch the buttocks. Do with relaxation. No tension. Step by step, slow down, side jogging. Don't stop. Side jogging, side jogging, side jogging. If possible, try to touch your ankles should touch the elbows, if possible. If possible. Okay. Step by step, slow down, slow down. Just legs apart up to 1 meter. Take your both palms on the knees. Mukha Dhauti. Inhale through the both nostril and forceful exhale from the mouth. Mukha Dhauti. Mukha Dhauti.
Inhale through the both nostrils and forceful exhale from the mouth. Okay, relax. 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 2 rounds Surya Namaskar. Come to standing position. Come to Namaskara Sthiti. Just you stand on the edge of the mat. Surya Namaskar. 1. Inhale. Raise your both hands above the head. Bend your hands above the head. 2. Exhale. 3. Right leg back or left leg, your choice. Look up. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Look up. 11. 12. Come to Namaskara Sthiti. One more round. 1. Do with beautiful stretching. Don't bend your elbows. 2. 3. Opposite leg. You take the first opposite leg. First you take in right. Now you take left. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Bring the first leg last. 10. 11 and 12. Come to Namaskara Sthiti. Okay. Now prepare the water. Lukewarm salt water. గోరువెచ్చని నీటిని తయారు చేసుకోండి. సాల్ట్ కలపండి. మన స్వెట్ టేస్ట్ ఉండాలి. చెమట వచ్చినప్పుడు మనం టేస్ట్ చూస్తే ఏ విధంగా టేస్ట్ ఉంటుందో అలాంటి టేస్ట్ ఉండేలాగా మీరు వాటర్ ను ప్రిపేర్ చేయండి. గోరువెచ్చగా ఉండాలి వాటర్. గోరువెచ్చగా ఉన్నాయా వాటర్? ఉన్నాయి సార్. సాల్ట్ కలిపావా? కలిపాను సార్. ఓకే. తెల్లనెత్తి పార్ట్ పర్ఫెక్ట్ గా ఫస్ట్ క్లీన్ చేసుకో. చేసుకున్నా సార్. రైట్. హాట్ వాటర్ తో క్లీన్ చేసుకో. అందులో తీసేసుకో. వాటర్ పార్ట్ నింపేసాయి. వాటర్ కూల్ ఉండొద్దు, మరి హీట్ ఉండొద్దు. అర్థమైంది సార్. గోరువెచ్చగా ఉండాలి. దాంట్లో కూడా సాల్ట్ కలపాలా సార్? వాటర్ లో కలపాలి కదా. గోరువెచ్చగా ఉండాలి, సాల్ట్ ఉండాలి, అది మన స్వెట్ టేస్ట్ ఉండాలి. ఓకే సార్. ఓకే. 2 కాళ్ళు మీటర్ వెడల్పు చేయి వంశీ. మీటర్ వెడల్పు 2 కాళ్ళు. అది కుడి చేతి పట్టుకో. కుడి చేతి. రైట్. ఎడమార చేయి మోకాల పైన నుంచి ఎడమ మోకాల పైన. గుడ్. హెడ్ టర్న్ చేయి. మీ చిన్ రైట్ సైడ్ అప్ చేయి. గుడ్. ఆ హెడ్ మూమెంట్ ఉండొద్దు ఇక. రైట్. ఆ నాజిల్ ని నాస్టిల్ ఇన్సర్ట్ చేయి. ఇప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ స్లోగా లేపు. ఓపెన్ మౌత్ ఓపెన్. హెడ్ లేపద్దు ఇక. హెడ్ మూవ్ వద్దు. ఎస్, గుడ్. బ్రీతింగ్ ఫ్రమ్ ద మౌత్. వెరీ గుడ్.
వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మధ్యలో ఆపేసి ఒకసారి గట్టిగా చేయదు, గట్టిగా చేయదు. స్నీజ్ ఫోర్స్ఫుల్లీ. అగైన్ ఇన్సర్ట్ nozzle in the right nostril. Very good, perfectly, perfectly. Once again remove the upper part. Sneeze forceful. అక్కడ నుంచి ఇదేం కాదు, ఆ కుక్ ఏంది డిస్టర్బెన్స్, నీకు డిస్టర్బెన్స్ కదా. గట్టిగా ఇది ఇంకా ఆల్టర్నేట్ నాస్ట్రిల్, ఆల్టర్నేట్ నాస్ట్రిల్. ఫోర్స్ఫుల్, ఫోర్స్ఫుల్. కిరణ్ గారు కాళ్ళు వెడల్పు చేయండి, మీటర్ కాళ్ళు వెడల్పు చేయండి. ఓకే, మీటర్ వెడల్పు చేయండి, ఇంకా వెడల్పు చేయండి. గుడ్. ఎడమ రచేయి ఎడమ మోకాల పైన ఆనించండి. గుడ్. ముందుకు వంగండి కొంచెం, ముందుకు వంగండి కొంచెం. గుడ్. టర్న్ యువర్ హెడ్, యువర్ చిన్, దట్స్ ఆల్. ఇక హెడ్ మూమెంట్ వద్దు, నో హెడ్ మూమెంట్. ఓకే, ఇన్సర్ట్ యువర్ నాజిల్ in the right nostril. Open the mouth, breathing from the mouth. Then raise your right hand. Don't move your head. Don't move your head. Don't, no tension. Water is coming. Very good. Very good. Very good. No tension. Don't do fast. Slow. Remove the pot. Remove the water pot. Cheedanడి గట్టిగా, చేదండి, చేదండి గట్టిగా. గుడ్, గుడ్. వంశీ గారు డూ ఆపోజిట్ నాస్ట్రిల్. సేమ్ ప్రొసీజర్, డూ ఆపోజిట్ నాస్ట్రిల్. డౌన్ యువర్ హెడ్, డౌన్ యువర్ హెడ్, డౌన్ యువర్ హెడ్. చిన్, చిన్ రైజ్ అప్, చిన్ రైజ్ అప్. వెరీ గుడ్. రైజ్ యువర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్, రైజ్ యువర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. Yes, forcefully, forceful, 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 forceful. Very good. Kiran garu, remove the water pot. Sneeze forcefully. 20 rounds. Left and right, left and right, both nostrils. Forceful. Alternate also like this. Yes, yes. Little bit chin up. Chin left side up, chin, chin, gatva. That's all. No movement. Only raise your left hand. That's all. Water will come. So you turn from the right nostril. Perfectly coming. Perfectly coming. Perfectly coming. Good. Breathing from the mouth. Breathing from the mouth. Remove the water pot and sneeze forcefully. Alternate like this. Like this. Vaishnavi. Just legs apart. Stand up. Legs apart. Good. Right. Raise your chin to the right. Right side. Right side. Okay. That's all. Just down it. Just down. Yes. Raise your chin. Raise your chin. Good. కొంచెం ముందుకు వాంగు, కొంచెం ముందుకు వాంగు. చిన్న రైట్ సైడ్ టర్న్. గుడ్. ఓకే. డోంట్ మూవ్ యువర్ హెడ్. ఇన్సర్ట్ యువర్ నాజిల్ రైట్ నాస్ట్రిల్. రైజ్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ ఓన్లీ. కొంచెం చిన్ డౌన్ చేయి, చిన్ డౌన్ చేయి. ఎస్. ద వాటర్ విల్ కమ్. You turn and water will come from the left nostril. Breathing from the mouth. Very good. Very good. 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 1/3 of completion of the water. Remove the water part. Then sneeze forcefully. Just you remove.
Do like this. Yes, forceful, forceful, forceful. You are cleaning your internal organs today through this kriya from nose to nostrils and up to lungs. Also, it will be purified. Over one part over. హాఫ్ కంటే తక్కువ No, అవుతుంది సార్. no. Just you do one part for one side only. Again insert. Again insert. Okay. Just down your chin, down your head. Good. Then very good. Now raise your right hand, slightly open the mouth. Yes, the water will come perfectly coming from the left nostril. Good. Very good. Very good. Remove the water pour. Again sneeze forcefully. Sneeze forcefully. Sneeze forcefully. Good. No. Don't raise that much chin. Down. Yes, good. Down the head. Head down. Okay. No. Chin up. Okay. Yes. Raise the right hand. కొంచెం డౌన్ చేయి చిన్ మన హెడ్ డౌన్ చేయి హెడ్ చిన్ అప్ బస్ ఓకే రైజ్ యర్ రైట్ హ్యాండ్ దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ పొజిషన్ టు డూ జలనేతి క్రియ పర్ఫెక్ట్ వాటర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ వెరీ గుడ్ సో one part over for one nostril again remove the water part sneeze forcefully like this. Yes. Then do opposite. Okay, are you ready, Kiran and Vamshi garu? Clean your Sutraneti. First clean. Okay, now Vamshi garu first clean. Wash your Sutraneti, right? Just very good. Just you stand like a Chandra Kiran. Vamshi garu, right? With your right hand, index and thumb, catch hold edge of the Sutraneti. Then with your left hand, index and thumb, hold at 1/3 distance. 1/3 distance. 1/3 distance. Okay. Now, good. That Sutraneti insert in your right or left nostril. Good. Little bit push it slowly. Very good. Slowly 20 rounds. Make your Sutraneti up and down. తీయొద్దు కిరణ్ గారు స్లోగా చేయండి అంత తొందరగా ఎందుకు చేస్తున్నారు ఫాస్ట్ గా మీరు స్లోగా లైక్ దిస్ 20 rounds. Vamshi garu, if one nostril is blocked, then insert in another nostril. స్లోగా చేయండి కిరణ్ గారు స్లోగా చేయండి గుడ్ స్లోలీ డూ 20 rounds. మీరు ఇట్లా రావాలి ఇక్కడికి రావాలి మీరు స్పీడ్ ఎందుకు చేస్తున్నారు రావాలి ఇట్లా రావాలి ఓకే వాష్ గారు సూత్రనేతి ఓకే స్లోగా గుడ్ స్లోలీ 20 rounds. 20 rounds. స్లోగా కిరణ్ గారు స్లోలీ సార్ మీరు ఎందుకు అంత తొందర పడుతున్నారు దగ్గొచ్చా స్లోగా చేయాలి
వైష్ణవి కమ్. చలో నిల్చో, అట్లా నిల్చో. కూర్చున్నా పర్వాలేదు. ఓకే. జస్ట్ యూ క్యాచ్ ద సూత్రనేతి with your left hand index thumb 1/3 distance. Good. Okay. Now right hand index and thumb catch at the edge of the sutraneti, which is the closed side. Closed side పట్టుకోండి. Closed side insert చేయాలి. Right. Okay. Then insert in the left or right nostril. రైట్ హ్యాండ్ ఎక్కడ పట్టుకోవాలి? ఎడ్జ్ దగ్గర పట్టుకోండి. అటు ఇన్సర్ట్ అయ్యే దిక్కు పట్టుకోండి. అవి అట్లాగో కిరణ్ గారిని చూడండి. కిరణ్ గారిని అవి అట్లా పట్టుకోండి. అట్లా. ఎస్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తోటి 1/3 అది క్లోజ్డ్ సైడ్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తోటి 1/3 డిస్టెన్స్ దగ్గర పట్టుకోండి. 1/3 లెఫ్ట్ హ్యాండ్ 1/3 డిస్టెన్స్. క్లోజ్డ్ సైడ్ నుంచి 1/3 డిస్టెన్స్. క్లోజ్డ్ సైడ్ 1/3. ఇంకా కొంచెం కింది కానండి. బస్. ఓకే. ఇప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ ఇండెక్స్ థంబ్ తోటి అటు చివర పట్టుకోండి. పైన. ఓకే. నౌ ఇన్సర్ట్. నో ప్రాబ్లం, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. నో టెన్షన్. ఇన్సర్ట్. నో ప్రాబ్లం, నో టెన్షన్, నో టెన్షన్. ఇంకా గుడ్. స్లోలీ పుష్ ఇట్. ఓకే. ఇదండి. వాట్ అబౌట్ వంశకృష్ణ? సార్ ఇది ఇంతే లోపలికి వెళ్తుంది సార్, దాని తర్వాత వెళ్తలేదు. అయినా తాకుతుంది లేదు. బ్లాక్డ్. అక్కడ తగిలినప్పుడు ఇట్లా రొటేట్, అక్కడ తగిలినప్పుడు ఇట్లా రొటేట్ చేయి. 4-5 సార్లు రొటేట్ చేసి తీసి గట్టిగా చీదేసేయి. స్మాల్ పీసెస్ గా వేస్ట్ అంతా బయటకు రాలిపోతా ఉంటుంది. నాకు ఇక్కడ బ్లాక్ ఆపోజిట్. నువ్వు మళ్ళొకసారి వాచ్ చేసి ఆపోజిట్ నాస్ట్రిల్ పెట్టు. వెరీ ఈజీ క్రియా. 80-70 ఏజ్ పీపుల్ విల్ డూ ఈజీలీ. కిరణ్ గారు స్లోలీ. గుడ్. నో టెన్షన్, నో టెన్షన్. గట్టిగా చీదండి. వంశీ గారు పెట్టండి, ఏం కాదు. స్లోగా డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసుకుంటే అడ్డొస్తే డైరెక్షన్ చేంజ్ చేయండి. నెట్టండి. వచ్చింది. అవి ఆపు. రైట్ హ్యాండ్ ఇండెక్స్ ను ఈ 2 ఫింగర్స్ లోపల పెట్టేసి గొంతులో. అది కాదు, ఇండెక్స్ అండ్ మిడిల్. రైట్ హ్యాండే పెట్టేసి గొంతులో పెట్టేసి దొరుకుతా చూడు. గొంతులో ఉంది చూడు, అటు ఇటు ఉంది. దొరికించుకో మెల్లగా. ఆ ఎడ్జ్ పట్టుకొని మెల్లగా లాగు బయటకు మౌత్ నుంచి. దొరుకుతా చూడు. నో టెన్షన్. ఇంకొంచెం నెట్టేసి ఇది. చాలు. ఓకే. దొరుకుతుంది. గొంతులో ఉంది. క్యాచ్. టెన్షన్ పడకు, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. నీ ఆ 2 వేలు గొంతులో అటు ఇటు సెర్చ్ చేయి. ఆల్ డైరెక్షన్ లో అటు ఇటు ఎక్కడ దొరుకుతుంది. ఏం కాదు. నో ప్రాబ్లం, నో టెన్షన్. ఏం కాదు. 2 వేలతోటి నీ గొంతులో సెర్చ్ చేయి. ఇంకా నొక్కొకద్దు, లోపలికి పోతుంది. అది చూడు, గొంతులో ఉంటుంది చూడు. లెఫ్ట్, రైట్, అప్, డౌన్, ఎక్కడ ఒక దగ్గర ఉంటుంది చూడు. అడ్డొస్తే డైరెక్షన్ చేంజ్ చేయి. ఏదో డోర్ పెట్టినట్టుగా ఒకటి అడ్డొస్తుంది, ఏదో ఒకటి లోపల. డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసి మళ్ళీ పుష్ చేయి, వెళ్ళిపోతుంది. స్లోలీ. వెరీ గుడ్. అడ్డొస్తే డైరెక్షన్ చేంజ్, అగైన్ పుష్ ఇట్. మళ్ళొకసారి ట్రై చేయి. బ్లడ్ వస్తే ఆగిపో. బ్లడ్ వచ్చింది సార్. వచ్చిందా? ఆపోజిట్ నాస్ట్రిల్ పెట్టేసి ఆపోజిట్ నాస్ట్రిల్ పెట్టు. బ్లడ్ వస్తే నో ప్రాబ్లం. బ్లడ్ వస్తే ఆగిపోతే ఏం కాదు సార్. ఫస్ట్ లో వచ్చింది సార్, ఇప్పుడు అయితే బ్లడ్ అయితే రావట్లేదు సార్.
ఏం కాదు, నో ప్రాబ్లం. నీకేం ప్రాబ్లం లేదు, పర్ఫెక్ట్ నో. సార్ లోపలికి వెళ్ళట్లేదు. గట్టిగా చీదేసి, గట్టిగా చీదేసి. రావట్లేదు కూడా. నువ్వు ఎన్నిసార్లు ట్రై చేయొచ్చు. నీకు నోస్ బాగా పెయిన్ వస్తే, బ్లడ్ వస్తే ఆగిపోవాలి. అప్పటిదాకా నువ్వు ట్రై చేయ, ఏం కాదు. ఓకే సార్. ఇంకా కొంచెం పుష్ చేయి, డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసుకో వైష్ణవి. డైరెక్షన్ చేంజ్ పోయిందా? ఓకే, రైట్, గుడ్. గొంతులోకి నొక్కేసి అక్కడ ఎక్కడో ఒక కార్నర్ లో దొరుకుతుంది, అది మెల్లగా క్యాచ్ చేసుకో దాన్ని స్లోగా. ఏం కాదు, నో నో టెన్షన్, ఏం కాదు. గొంతులో సెరిచి అక్కడ ఇక్కడ సెరిచి ఇప్పుడు దొరుకుతుంది చూడు, ఎడ్జ్ దొరుకుతుంది చూడు, మెల్లగా దొరికించుకొని వెరీ గుడ్. స్లోగా స్లోగా బయటకు స్లోగా లాగు, స్లోగా లాగు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. స్లోగా లాగు, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు అటు ఎడ్జ్ ఇటు ఎడ్జ్ పట్టుకోండి, దీన్ని ఇటు ఎడ్జ్ పట్టుకో. ఆ 20 రౌండ్స్ చూడు, నాకు చూడు ఇట్లా. 20 రౌండ్స్ పైకి కింది కానండి, ఇట్లా ఇట్లా 20 రౌండ్స్. కిందికి వాంగిగా వంగు, కిందికి వంగు. గుడ్, వెరీ గుడ్. డూ ఇగ్గు. ఇటు రైట్ హ్యాండ్ ఇగినప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఆ నాస్ట్రిల్ దగ్గరికి రావాలి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కి ఇటు ఇగినప్పుడు వెరీ గుడ్. దట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. 20 రౌండ్స్, 20 రౌండ్స్. వెరీ గుడ్. సార్ తుమ్మలు వస్తానే సార్, రైట్ సైడ్ వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఏం కాదు, ఏం కాదు. వేస్ట్ అంతా వెళ్ళిపోతున్నా చూడండి. ఒక 20 రౌండ్స్ తర్వాత రైట్ హ్యాండ్ తోటి బయటకు లాగండి, రైట్ హ్యాండ్ తోటి బయటకు లాగండి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వదిలిపెట్టేసి పైగా. గుడ్. వంశీ, వాట్ అబౌట్ యూ? సార్ తుమ్మలు వస్తానే సార్. ఏం కాదు, తుమ్మలతో అది క్లీన్సింగ్ టెక్నిక్, ఏం కాదు. పెట్టేసి ఏం కాదు, పెట్ట తాగిపో. తుమ్మలు వస్తే ఏం కాదు. తుమ్మలు వస్తే నీకు క్లీన్సింగ్ టెక్నిక్ అది. చలో వైష్ణవి, డూ ఆపోజిట్ నాస్ట్రిల్. క్రాస్ నుంచి ఎందుకు పెడుతున్నారు మీరు వంశీ? క్రాస్ స్ట్రైట్ పెట్టుకోదాన్ని, స్ట్రైట్ పెట్టు, స్ట్రైట్ పెట్టు, అట్లా నొక్కు. ఓకేసే, వెళ్తా చూడు. మీరు క్రాస్ ఎందుకు పెట్టారు? రబ్బరు క్రాస్ ఎందుకు పెట్టుకున్నారు? అట్లా నెక్కేసి, నెక్కేసి స్ట్రైట్ నెక్కేసి, నెక్కేసి. గుడ్. అడ్డొస్తే పక్కకు డైరెక్షన్ చేంజ్ చేయి, ఏదైనా అడ్డొస్తే డైరెక్షన్ చేంజ్ చేయి. ఇంకా నొక్కేసి, కొంచెం నొక్కేసి. వైష్ణవి, డూ ఆపోజిట్ నాస్ట్రిల్. బ్లడ్ వచ్చింది. ఏం కాదు, బ్లడ్ వస్తే ఆగిపోయాం కాదు. వంశీ, చూపుడు వేలు మధ్య వేలు, చూపుడు వేలు మధ్య వేలు, చూపుడు వేలు మధ్య వేలు. టెన్షన్ పడకు, చాలు చాలు. ఇది అవసరం లేదు, అలాంటి గొంతులో ఉంది, అది గొంతులో ఉంది, దొరికించుకోదాన్ని. ఎందుకు ఆ ముఖం అంత సీరియస్ గా పెట్టినావు? నవ్వు. బొటన వేలు ఎందుకు పోతుంది? బొటన వేలు పోనీ, బొటన వేలు పోనీ. ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఉంది చూడు, దొరికింది సార్, వస్తలేదు. వస్తుంది. మెల్లగా లాగు, మెల్లగా లాగు, స్లోగా లాగు, స్లోగా లాగు, స్లోగా లాగు. నో టెన్షన్, స్లోగా బయటకు లాగు. ఏం కాదు, వెరీ గుడ్, దొరికింది. స్లోగా స్లోగా. ఉమేష్, ఏం కాదు. వేస్ట్ అంతా బయటకు వెళ్తుంది. ఇక నొక్కకు దీన్ని, ఇక నొక్కకు, ఇక నొక్కకు. 2 వేలు గొంతులోకి దూర్చేసాయి చూడు. ఎక్కడో ఒక దగ్గర అది ఎడ్జ్ ఉంటుంది, క్యాచ్ హోల్డ్, పట్టేసుకో. పట్టేసుకొని స్లోగా బయటకుది, స్లోగా బయటకుది. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. స్లోగది, స్లోగది. ఇప్పుడు ఇటు ఎడ్జ్ పట్టుకో దీంతో, ఈ చేతుడు. ఇప్పుడు ఒక 20 రౌండ్స్ ఇలా ఇలా పైకి కింది కాను. 20 రౌండ్స్ మెల్లగా మెల్లగా మెల్లమెల్లగా. గుడ్, గుడ్. 20 రౌండ్స్ కిందికి వాంగి, అంతా వేస్ట్ అంతా. వెరీ గుడ్. అది అది 20 రౌండ్స్. స్లోగా స్లోగా, స్పీడ్ ఎందుకు, స్లోగా స్లోగా. గుడ్, గుడ్. ఆ రైట్ హ్యాండ్ ఆ మౌత్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. రైట్ హ్యాండ్ ఇటు ఇటు. అది అగైన్, ఇది మళ్ళీ మౌత్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. గుడ్. 20 రౌండ్స్.
After 20 rounds, remove the Sutraneti from your right hand. రైట్ హ్యాండ్ తోటి లాగండి, లాగండి, మెల్లగా లాగండి. గుడ్. ఉమ్మేసేయగా. ఈరోజు మీకు మధ్యాహ్నం వరకు మీ నాస్ట్రిల్స్ ఫ్రీ అవుతాయి. మాక్సిమం ఆక్సిజన్ సర్క్యులేట్ యువర్ హోల్ బాడీ. ఆక్సిజన్ నిల్వలు పుష్కలంగా ఉండాలంటే మనకి ఈ క్రియ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఎస్పెషల్లీ దిస్ క్రియ స్పెషలైజ్డ్ ఫర్ ద నాసల్ ఎలర్జీ, రన్నింగ్ నోస్, కాఫ్, కోల్డ్, అథమెటిక్ పీపుల్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ వామన దవతి. వామన దవతి స్టమక్ క్లీన్సింగ్. వామన దవతి గోరువెచ్చగా తయారు చేసుకోండి. వాటర్, సాల్ట్ వాటర్ గోరువెచ్చగా ఉండాలి. వాటర్ ఇస్ నాట్ టు కూల్, నాట్ టు హాట్. గోరువెచ్చగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. స్వెట్ టేస్ట్, మన చెమట టేస్ట్ ఉండాలి. బీపీ, హైపర్ టెన్షన్, హార్ట్ ప్రాబ్లం ఏం లేవు కదా? లేదు. ఓకే, నౌ స్టార్ట్ ద డ్రింకింగ్. మీ కెపాసిటీ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ కంఫర్ట్. మంచిగా వాకింగ్ చేసుకుంటూ డ్రింక్ చేయండి. గోరువెచ్చని నీరు, సాల్ట్ కలపండి. స్వెట్ టేస్ట్, స్వెట్ టేస్ట్ ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, అట్లెందుకు టెన్షన్ ఎందుకు? మంచిగా నిల్చొని తాగు. తాగేసి నో ప్రాబ్లం. టెన్షన్ లేదు, నిల్చొని తాగు. మంచిగా అటు ఇటు తిరుగుతూ నో ప్రాబ్లం. వెనకకి వెళ్ళు, బ్యాక్ వెళ్ళు. గ్లాస్ తీసుకొని అటు ఇటు తిరుగుతూ తాగేసి ఫ్రీగా తాగు. ఎందుకు వాంగుతున్నావు? కెమెరా కింద కనబడుతున్నావు. నేచురల్ తాగేసి. నువ్వు కెమెరా కనబడుతున్నావు, మంచిగా నేచురల్ తాగు అటు ఇటు తిరుగుతూ. ఏమైంది వంశీ? తాగేసి స్టార్ట్ చేయి. నిల్చొని తాగు వంశీ. మన కిరణ్ గారు నిల్చొని తాగండి, లేదా కూర్చొని తాగినా పర్వాలేదు. అట్లా ఎస్, కూర్చొని తాగుతాం. ఎందుకు తాగరాదు? అట్లా కాకుండా కాళ్ళ మీద, రెండు పాదాల మీద కూర్చొని తాగొచ్చు. అట్లా తాగొచ్చు, తాగొచ్చు. స్లోగా తాగండి. ఒకరికి 4 గ్లాసులు తాగగానే కంప్లీట్ గా నిండిపోతుంది స్టమక్. ఒకరికి 5 గ్లాసులు, ఒకరికి 6 గ్లాసులు, డిపెండ్స్ ఆన్ యర్ కెపాసిటీ. వామిటింగ్ సెన్సేషన్ వస్తుందనగా గ్లాస్ అక్కడ పెట్టేసి వచ్చి కొంచెం ముందుకు వంగి కుడి చేయి చూపుడు వేలు మీ గొంతులో దూర్ చేస్తే, ఒక ఇంజన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనకి బావి నుంచి నీరు ఆ పైపు నుంచి బయటకు ఏ విధంగా వస్తుందో అట్లా బయటకు వస్తుంది. అట్లా 2-3 సార్లు. అప్పుడే అయిపోయిందా? కిరణ్ గారు నిల్చోండి, నిల్చొని వంగండి. నిల్చొని వంగండి. కాళ్ళు డెలిపి చేయండి. మీరు మొత్తం తాగలేదు నీళ్లు, వాటర్ తాగలేదు, సఫిషియంట్ వాటర్ తాగలేదు. ఇక గొంతులోకి వచ్చి ఆటోమేటిక్ గా మీకు వామిటింగ్ సెన్సేషన్ వస్తుంది. నిల్చొని తాగండి, కొంచెం నిల్చొని తాగండి. అటు ఇటు తిరగండి, ఫ్రీగా తిరగండి. ఫ్రీగా అటు ఇటు తిరుగుతూ తాగండి. ఓకే, నిల్చో. కాలు డెలిపి. టెన్షన్ పడకు. లేవు, వాటర్ నిండలే. అట్లా రావద్దు. నువ్వు వాటర్ సఫిషియంట్ తాగలేదు. మరి ఎందుకు వస్తలేవు? నువ్వు టెన్షన్ పడుతున్నావు కెమెరా ముందు ఉన్నావని. తాగి ఇంకొక 1 or 2 గ్లాస్ తాగాం కదా.
ఇక్కడ చేయి, వామిటింగ్ చేయి, కనబడేలాగా చేయి. అటెళ్ళు జిట్టెళ్ళు. చేయి తీయవా, వామిటింగ్ వచ్చినప్పుడు చేయి తీయవా? అట్లా అట్లా చేయి, చేయి. మీరు గొంతులో మీరు చేతులు వేళ్ళు ఫింగర్స్ పెట్టినప్పుడు వాటర్ తన్నుకొని వస్తుంది, అప్పుడు చేయి తీయాలి. చేయి తీస్తే ఫ్రెష్ గా కంప్లీట్ గా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇంజన్ పైపు నుంచి నీళ్ళు ఎట్లా వస్తాయో అట్లా రావాలి. గుడ్. మళ్ళీ పెట్టు వంశీ, మళ్ళీ పెట్టు, మళ్ళీ పెట్టు వేలు, మళ్ళీ పెట్టు 2 వేళ్ళు, మళ్ళీ 2 వేలు పెట్టు. సార్ బ్లడ్ వస్తుంది సార్. ఏం కాదు, ఏం కాదు, ఏం కాదు, పంపింగ్ చేయి. రాత్రి పర్ఫెక్ట్ డైజెషన్ కాలేదని అర్థం. ఏం కాదు, పంపింగ్ చేయి. చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఇప్పటి వరకు ఏదో తినరాంది తిన్నాం, తాగరాంది తాగినాం. నో క్లీన్సింగ్. సామాన్య మానవుడు దంతాలు ఫ్రెష్ చేసుకుంటాడు, స్నానంతో బాడీని క్లీన్ చేసుకుంటాడు. యాజ్ ఏ యోగీస్ గా చేతిని రిలీజ్ చేయి, వాటర్ వచ్చినప్పుడు చేతిని రిలీజ్ చేయి. మళ్ళీ మళ్ళీ పెట్టు. అట్లా గుడ్. మొత్తం స్టమక్ లో ఉన్న వాటర్ అయిపోయేలా అంత చేసి గుడ్, వెరీ గుడ్, గుడ్, కంప్లీట్. ఓకే, లఘుశంక ప్రక్షాళన చేస్తారా? వెరీ గుడ్ ఉమేష్. లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ క్లీన్సింగ్ టెక్నిక్ లఘుశంక ప్రక్షాళన. దిస్ ఈజ్ స్టమక్ క్లీన్సింగ్. గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ ట్రాక్ ఇప్పుడు క్లీన్స్ అయింది, GIT. స్టమక్ ఫ్రెష్ అయిపోయింది, శుద్ధి అయిపోయింది. ఇప్పుడు లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లో మనకి ఆ వాల్స్ కి చాలా దృఢంగా అతుక్కొని ఉన్నటువంటి వేస్ట్ అంతా బయటకు వెళ్ళిపోవాలి. తాగిన నీరు తాగినట్టుగా బయటకు వస్తుంది. 2 గ్లాసెస్ డ్రింక్ చేయండి. గారు తాగండి. ఓకే, నౌ డూ ఎక్సర్సైజ్ 1, తాడాసన స్ట్రెచ్. స్లోగా 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 ఇన్హేల్ చేస్తూ హీల్స్ లేపండి, ఎక్సైల్ చేస్తూ డౌన్ చేయండి. మెల్లగా మెల్లగా, అంత స్పీడ్ ఎందుకు? మళ్ళీ స్లోగా డౌన్ చేయండి బాడీని, మళ్ళీ అప్. గుడ్. అప్పుడు లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లోకి ఆ వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది, గమనించండి. ఇన్హేల్ అప్, ఎక్సేల్ డౌన్, ఇన్హేల్ అప్, ఎక్సేల్ డౌన్, ఇన్హేల్ అప్, ఎక్సేల్ డౌన్. మీరు వాక్ కూడా చేసుకోవచ్చు, నడుచుకోవచ్చు, నడవచ్చు మీ టోస్ పైన. ఇట్లా 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 పట్టుకొని మీ టోస్ పైన నడవచ్చు. నడవండి ఫ్రంట్ కు బ్యాక్. గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఆ వాటర్ అంతా లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లోకి వెళ్తుంది. గుడ్. సార్ ఓన్లీ 2 గ్లాసెస్ సార్, ఓన్లీ 2 గ్లాసెస్ సార్. 2 గ్లాసెస్ సరిపోతుంది, నో ప్రాబ్లం. 2 గ్లాసెస్ ఎనఫ్. సార్ 15 days కు చేసుకుంటే సరిపోతుంది సార్. 15 days కు తర్వాత 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 టెన్షన్ ఎందుకు పడతారు? మీరు చేయండి, చేసిన కడిగేది ఫస్ట్ చేయండి. ఓకే, సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ తిరియక్ తాడాసన. ఇట్లా స్ట్రెచ్ చేసి ఇట్లా సైడ్స్ కి వంగండి మెల్లగా. గుడ్, గమనించండి. స్లోలీ. గుడ్, 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 గుడ్,
గుడ్ గుడ్. మీ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ పైన ఫోకస్ చేసి చేయాలి అదంతా పని. మీరు తాగిన వాటర్ అంతా లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లోకి వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది. సో ఆఫ్టర్ 5 types of exercises, the water will come from the large intestine. ఫస్ట్ హార్డ్ గా వస్తుంది, సెకండ్ కొంచెం లిక్విడ్ గా వస్తుంది, థర్డ్ గా కొంచెం జ్యూస్ లాగా వస్తుంది, ఫోర్త్ కొంచెం డర్టీ వాటర్ లాగా వస్తుంది, ఫిఫ్త్ కొంచెం డర్టీ వాటర్ క్లీన్ అయి జస్ట్ ఎల్లో కలర్ లాగా వస్తుంది, సిక్స్త్ వాటర్ లాగా వస్తుంది మలం. ఓకే, నా థర్డ్ ఎక్సర్సైజ్. థర్డ్ ఎక్సర్సైజ్, రెండు కాలు కలప, మెల్లగా మెల్లగా స్లోగా స్లోగా. ఓకే, ఫోర్త్ భుజంగాసన. భుజంగాసన స్వింగ్. రెండు కాళ్ళు కలపండి, చేతులు సైడ్ ఆఫ్ ద చెస్ట్. ఇప్పుడు లేవండి, కుడివైపు తిరగండి, మళ్ళా సెంటర్కి రండి, మళ్ళా డౌన్ అవ్వండి, మళ్ళా డౌన్ అవ్వండి. భుజంగాసనలో భుజంగాసన బటక్స్ ఎందుకు లేపుతారు. మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్, లెఫ్ట్ సైడ్, మళ్ళా కమ్ టు సెంటర్, మళ్ళా డౌన్, మళ్ళా డౌన్, మళ్ళీ అప్, ఇన్హేల్, మళ్ళీ లుక్ ఆన్ ద రైట్ షోల్డర్, come to center, down with exhale, మళ్ళీ inhale up, so look on the left shoulder, good, observe your large intestine, come to center, down, continue 10 rounds, అలా 10 rounds చేయండి. నెక్స్ట్ క్రొకడైల్ వాక్. క్రొకడైల్ వాక్ చేస్తుందా? లెఫ్ట్, గుడ్ గుడ్. ఇప్పుడు మళ్ళా సేమ్ రైట్ లెగ్ ఫార్వర్డ్, వెరీ గుడ్. అది వాక్ వాక్, అది గుడ్. ఓ దట్ ఈస్ క్రొకడైల్ వాక్. చాలుగా చాలు, ఓకేనా? అట్లా మీరు 5 types of exercises, ఒక్కొక్కటి 10 round ప్రశాంతంగా పీస్ఫుల్ స్టేట్ ఆఫ్ ద మైండ్ తోటి చేయండి. చేస్తే మీకు మోషన్ వస్తుంది. బాత్రూమ్ దగ్గర ఉండగా చేయండి. 6 times వస్తుంది. ఒకవేళ మీరు మోషన్ రాకపోయినా ఫీల్ అవ్వకండి, మళ్ళీ 2 గ్లాసులు తాగండి, మళ్ళీ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. మళ్ళీ మోషన్ రాకపోతే మీరు డిఆర్టీ, డీప్ రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్ తీసుకొని హాయిగా కిచిడి ప్రిపేర్ చేసుకోండి. నేను ఆల్రెడీ గ్రూప్ లో పెడతాను. కిచిడి ఎట్లా చేయాలంటే, టీ తాగే కప్పు, 1/2 కప్పు పెసరపప్పు, 1/2 కప్పు రైస్, 2 కలిపితే ఎంత అయింది? 1 కప్ అయింది. 1/2 కప్పు పెసరపప్పు, 1/2 కప్పు రైస్, 2 కలిపితే ఒక కప్ అయింది. ఆ కప్పు రైస్ ని, పెసరపప్పుని ఫ్రెష్ కడగండి. కడిగి ఒక 5 కప్పుల నీరు తీసుకోండి. దానికి 4 లేదా 5 వంతుల వాటర్ కలపండి. కలిపేసి దానికి 1 స్పూన్ పసుపు కలపండి. ఇక మెత్తగా ఉడికించండి. మెత్తగా ఉడికించి మీరు సాల్ట్ కలపకపోతే బెటరు. లేదు నేను సాల్ట్ లేకుండా తినలేను అంటే ఒక ఇంత లైట్ గా సాల్ట్ కలుపుకోండి. సాల్ట్ కలుపుకొని మెత్తగా కిచిడి తయారు చేసుకొని తినేటప్పుడు ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి కలుపుకొని తినండి. అది మార్నింగ్ టిఫిన్. ఇక మీరు కాఫీలు, టీలు, కూల్ డ్రింక్స్ నథింగ్ టుడే, ఏమి తాగొద్దు. సో అల్పాహారం కిచిడి తిన్నాక మంచిగా 1 గంటకు 1 గ్లాస్ వాటర్ తాగండి. గంటకు 1 గ్లాస్ వాటర్ తాగండి. ఫ్రెష్ గా ఇంకా మనకు యూరిన్ రూపంలో మొత్తం
వేస్ట్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది. 11:30 ఆ ప్రాంతంలో మీరు వీలైతే ఏదన్నా జామకాయ కానీ లేకుంటే పప్పాయ కానీ లేకుంటే ఆపిల్ కానీ మరీ స్వీట్గా ఉన్నది కాకుండా మరీ పులుపుగా ఉన్నది కాకుండా ఒక ఫ్రూట్ తినండి. లేదంటే మిల్క్ తాగండి, లిక్విడ్ వాటర్ మిక్స్ చేసినటువంటి మిల్క్ తాగండి వితౌట్ షుగర్. మధ్యాహ్నం ఈజీలీ డైజెస్టెడ్ బ్యాలెన్స్ వెజిటేరియన్ డైట్ తీసుకోండి. ఇంత రైస్ తింటున్నాం అంటే ఇంత కర్రీ కలుపుకోవాలి, ఇంత రైస్ తింటున్నాం ఇంత కర్రీ కలుపుకోవాలి. మంచిగా నమిలి తినండి, స్పైసీగా తినకండి. తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఫుడ్ తీసుకోండి ఈ రోజు ఒక్కరోజు. మళ్ళీ లంచ్ తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మళ్ళీ ఒక గ్లాస్ వాటర్, మళ్ళొక గ్లాస్ వాటర్ గంటకి, మళ్ళొక గంటకి గ్లాస్ వాటర్, మళ్ళొక గంటకి గ్లాస్ వాటర్, మళ్ళొక గంటకి గ్లాస్ వాటర్. 4:35 ఆ ప్రాంతంలో స్నాక్స్ అంటే ఏం లేదు, మళ్ళీ ఫ్రూట్సే. మళ్ళీ ఫ్రూట్ రూపంలో లేకుంటే ఏదైనా ఉడకబెట్టినటువంటి శనగలు మరీ బాగా స్పైసీ కాకుండా స్నాక్ రూపంలో తీసుకోండి. మళ్ళీ ఒకవేళ జ్యూస్ గిట్లా తాగితే మళ్ళీ షుగర్లు సాల్ట్లు కలపకండి. వితౌట్ షుగర్ వితౌట్ సాల్ట్ తాగండి. మళ్ళీ డిన్నర్ కూడా సేమ్ ఈజీలీ డైజెస్టెడ్ బ్యాలెన్స్ వెజిటేరియన్ డైట్, తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఫుడ్ తీసుకోండి. ఓకేనా? వీలైతే ఈవినింగ్ టైం మీరు ఆసనాలు చేసుకోండి, పర్ఫెక్ట్ గా మీ బాడీ ఫ్లెక్సిబిలిటీకి వస్తుంది. సో నిన్నటి వరకు మీకు అర్ధమచ్చేంద్ర ఆసన సక్రమంగా రాలేదు అంటే ఈ రోజు మీ బాడీ పర్ఫెక్ట్ గా టర్న్ అవుతుంది, అంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ వస్తుంది అన్నమాట బాడీలో. ఎక్సెసివ్ ఫ్యాట్ అంటే కొవ్వు కరిగిపోతుంది. ఈ రోజు బాడీ అంతా ఫుల్ స్ట్రాంగ్ గా మనకి ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటది. ఎందుకంటే టోటల్ గా మనం క్లీన్ చేసుకున్నాం. మన ఇంటిని మన అమ్మ వారానికి ఒకసారి క్లీన్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ వాటర్ తోటి అడుగుతుందా? వాటర్ తోటి కడగడం ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు వామన దౌతి చేశారు, వాటర్ తోటి కడిగారు పుట్టను. వాటర్ తోటి కడగగానే గుడ్డతోటి తుడుస్తుంది. గుడ్డతోటి అంటే గుడ్డతోటి తుడిస్తే ఇంకా మనకి కార్నర్ లో ఉన్నటువంటి డస్ట్ ఇంకేదైనా మనకు మిగిలి ఉంటే, స్ట్రాంగ్ గా మిగిలి ఉంటే గుడ్డతోటి తుడిస్తే కంప్లీట్ గా వెళ్ళిపోతుంది. సో యోగాలో మనకి ఇప్పుడు వామన దౌతి చేశారు, మీరు వస్త్ర దౌతి ఉంటది. వస్త్ర అంటే గుడ్డను లోపలికి మింగేసి శుభ్రం చేసుకోవడం. సో అది మీకు ఇప్పుడు అవసరం లేదు. ఎప్పుడైనా సందర్భం వస్తే మీకు ఆఫ్లైన్ నేను నేర్పించే ప్రయత్నం చేస్తాను మంచాలకు వస్తే. ఇప్పుడు జలనేతి సూత్రనేతి కూడా అంతే. మీరు ఫస్ట్ జలనేతి అంటే వాటర్ తోటి ముక్కు రంధ్రాల నుంచి గొంతు వరకు క్లీన్ చేసుకున్నారు వాటర్ తోటి. సూత్రనేతి ఎందుకు పెట్టారు? సూత్రనేతి ఎందుకు పెట్టినామంటే మనకు ముక్కు రంధ్రాలలో ఉన్నటువంటి స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నటువంటి మ్యూకస్ ఆ ముక్కు రంధ్రాలకు అతుక్కొని ఉంటే నీటితోటి వెళ్ళదు. కాబట్టి సూత్రనేతి పెట్టడం వల్ల మనకు ఆ నాస్ట్రిల్స్ ఉన్నటువంటి వేస్ట్ అంతా కంప్లీట్ గా వెళ్ళిపోయింది. ఓకేనా? సో 24 hours మీరు ఈ డైట్ ఫాలో అవ్వండి. మీ బాడీ చాలా లైట్ గా తేలికగా తయారై చాలా ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటుంది. ఓకే, నైట్ మనకు త్రాటగా ఉంటది. నేను టైం చెప్తాను, ఆ టైంకి అనుకూలంగా మీరు అందరూ జాయిన్ అవ్వండి. క్యాండిల్ మీరు కూర్చున్న హైట్ లో మనం క్యాండిల్ సెట్ చేసుకోవాలి. ఒక మ్యాచ్ బాక్స్ తోటి మీరు నైట్ లో తాటకకు ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఇప్పుడు మీరు జలనేతి సూత్రనేతి వామన దౌతి చేశారు కాబట్టి డీప్ రిలాక్సేషన్ తీసుకోవాలి. లై డౌన్ ఆన్ బ్యాక్. సార్ ఈ రోజు 3 ఒకేసారి చేస్తాం కదా సార్, పర్వాలేదా సార్? ఏం కాదు, 3 ఒక రోజు చేయడమే కరెక్ట్. అవునా సార్? అంటే ఇది 50 వారానికి ఒకసారి చేసుకోవచ్చా సార్ ఇలాగా? వారానికి ఒకసారి ఒక 2 నెలలు చేసుకోండి. మీ ఫ్యాట్ తగ్గాలంటే చేసుకోండి. ఓకే సార్. చేసిన రోజు ఎటు వెళ్ళదు, డైట్ ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే సార్. 2 నెలలు చేస్తే మీకు ఉన్నటువంటి ఫ్యాట్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది, బాడీ స్లిమ్ గా తయారవుతుంది, ఎనర్జీ లెవెల్స్ అవేకన్ అవుతా ఉంటాయి, ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్. డైట్ ఫాలో అవ్వాలి. డైట్ ఫాలో కాకుండా చేస్తే అంటే మనకు నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఓకే సార్. ఓకే, లై డౌన్ ఆన్ బ్యాక్, పడుకోండి. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ జలనేతి సూత్రనేతి వామన దౌతి లఘుశంఖ ప్రక్షాళన్, you must and should practice the DRT, deep relaxation technique. Okay, lie down on back, just legs apart, hands by the side of the body, off feet, palms facing the roof, complete collapse, no movement, slight movement of your toes, physically move, mentally aware. Only toes movement. It's very difficult. With your willpower, try to move slightly toes.
Slight movement of your feet. Only feet, no toes. Slight movement of your ankles. Only ankles. Very difficult. But with your willpower, try it. Slight movement of your calf muscles. Physically movement and mentally aware. Slight movement of your kneecaps and knee joints. Slight movement of your thighs. Slight movement of your buttocks. Slight movement of your pelvic region. Below the navel region. And slight movement of your waist. This is the lower portion of your body. Start the slight movement from toes to waist. Only lower portion start the movement part by part. Part by part. From toes to waist. Slide. Come to cellular level. Come to tissue level movement. Very slight movement. Come to cellular level movement. From toes to waist. I am doing one type of sound. Just use move your body, lower portion, cellular level only. Relax your lower portion of the body. Now, deep inhale, say akara. Observe the sound domination to the lower portion of your body. Inhale. Ah. After the beautiful vibrations spreading throughout your lower portion of the body, from waist to toes, enjoy. Keep it up. Come to middle portion. Slight movement of your lower back, middle back, and upper back. Total back slight movement. Just you feel. Slight movement of your fingers and palms. Light movement of your elbows. Don't move, Vamshi Krishna. Slight movement of your shoulders. Slight movement of your abdomen, internal and external. Very difficult to move internal organs. పొట్టలో ఉన్నటువంటి అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి భాగాలు కదల్చడం అంత తేలికైనటువంటి విషయం కాదు. అవి ఏంటియో తెలియదు, అవి ఎక్కడుంటాయో తెలియదు. బట్
Your total abdomen, internal organs, just you slight moving, just you feel. In the same way, come to thoracic region. హృదయ కండరాల వైపుకు రండి. గుండెను మూవ్ చేయండి. ఊపిరితిత్తులను స్లైట్ గా మూవ్ చేయండి. ఎక్స్టర్నల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎర్ థొరాసిక్ రీజియన్, మీ హృదయ కండరాలలో ఆ బహిరంగంగా ఉన్నటువంటి ఆ భాగాలను కదల్చండి. స్కిన్ కదల్చండి. స్లైట్ మూమెంట్ ఆఫ్ యువర్ నెక్ రీజియన్. ఇప్పుడు మెడ నుంచి నడుము వరకు చేతులతో కలుపుకొని, ఇట్ ఈస్ ద మిడిల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద బాడీ. స్టార్ట్ ద స్లైట్ మూమెంట్ పార్ట్ బై పార్ట్. లోయర్ పోర్షన్ కదలద్దు, దాని పని అయిపోయింది. కీప్ ఇట్ అప్. మిడిల్ పోర్షన్ మూవింగ్ పార్ట్ బై పార్ట్. స్లైట్ 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 కమ్ టు టిష్యూ లెవెల్ మూమెంట్. Slide, 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 come to cellular level movement. Continue up to 1 minute. I am doing one type of sound. Just you move your middle portion, slight movement at cellular level. Re. Your middle portion of the body. Now, take a deep breath, say Ukara. Ukara sound dominates in your middle portion of the body. Inhale. Oh. Release and relax. Observe the beautiful vibrations spreading throughout your middle portion of the body. Enjoy. Relax. Keep it up. Now, come to upper portion. Slight movement of your chin. Slight movement of your lips. Slight movement of your cheeks. Slight movement of your ears. Slight movement of your nose. Slight movement of your eyes and eyebrows. Slight movement of your forehead. Slight movement of your crownic region. Total your brain. Start the slight movement part by part. Crownic region, left brain, right brain, hypothalamus, medulla oblongata, etc., etc., etc. Slight, 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 slight movement. Come to tissue level movement.
Very, 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 very slight movement. Slide, 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 slide. Come to cellular level movement. Relax your upper portion of the body. సార్ మోషన్ వస్తుంది సార్. ఆ మోషన్ వస్తే వెళ్ళిపో, దానికి పర్మిషన్ అవసరం లేదు, వెళ్ళండి. Move your brain, slight movement at cellular level. Relax your upper portion of the body. Take a deep breath, say Makara, observe the sound domination to your upper portion of the body, that is the brain. Come on, inhale. Mm. Observe the beautiful vibrations spreading throughout your upper portion of the body. Enjoy. Keep it up. Now, whole body from toes to head. Come on, start the slight movement part by part. Slight movement. Come to tissue level. Very slight movement. Come to cellular level movement. Please move your body, total body, cellular level. Relax your whole body. Take a deep breath, say Avoma combination, Omkara in one breath. Akara 25%, Ukara 25%, Makara 50%. When you are saying Akara, observe the lower portion. When you are saying Ukara, observe the middle portion. When you are saying Makara, observe the upper portion. Take a long deep breath in. Out. Observe the beautiful vibrations spreading throughout your body. Enjoy. Relax.
Now, slowly, gently, legs together, hands by the side of the body. Left palm keep on the abdomen, stretch the right hand above the head. Slowly. Hold your left leg, turn towards right. Left leg keep on the right leg, left hand keep on the left thigh. Feel the linear awareness. Release your left hand, place on the ground in front of the chest with the both hands support. Slowly come to sitting position. With closed eyes, observe the energized body, deep relaxed body, strengthened body, lightened body, etc. etc. Come to Namaskara Sthiti closing prayer, lead and follow. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kachid Dukha Bhag Bhavet Om Shanti Shanti Shanti. Gently release your hands. Take your hands back. Catch the right wrist with the left palm. రెండు చేతులు వెనకకు తీసుకోండి. కుడి మణికట్టును ఎడమర చేతి పట్టుకోండి. Inhale, bend your head back with closed eyes. Take the blessings from our universal soul from the sky. And exhale, bend forward. Try to touch forehead to the ground. Maintain few seconds. If there is any excess water in your brain, the water will come out. Maintain few seconds. కిరణ్ గారు ముందుకు వంగండి, వాటర్ ఉంటే బయటకు వచ్చేస్తుంది. Inhale, come to sitting position. Release your hands, rub your palms, speed up, speed up, speed up, speed up, speed up, speed up. Give a nice massage to your face muscles and also neck muscles with few blinkings and gently open the eyes. Hari Om. Thank you. Have a nice day. Namaste. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇప్పుడు అన్మ్యూట్ అయ్యి అడగండి. సార్ రైస్ పెసరపప్పు సగం సగం తీసుకోవాలి సార్, రైస్ పెసరపప్పు. ఎస్, అది సగం ఇది సగం అంతే కదా సార్? అది సగం ఇది సగము. ఒక టీ తాగే కప్పు తయారు చేయండి పెసరపప్పు రైస్. దానికి 4 లేదా 5 లేదా 6 రేట్ల నీళ్లు పోయండి, మెత్తగా ఉడకాలి. సార్ ఫస్ట్ నెయ్యి ఏమన్నా తాగాలా సార్? అవసరం లేదు, అది తినేటప్పుడు నెయ్యి కలుపుకోండి. సార్ బ్లడ్ ఎందుకు వస్తుంది సార్? వేస్టేజ్ రావాలంటే బ్లడ్ ఎందుకు వస్తుంది? బ్లడ్ అంటే నీకు అది నాస్ట్రిల్స్ లో చాలా సెన్సిటివ్ ఉంటది, ఆ లేయర్ సెన్సిటివ్ ఉంటది. నువ్వు రబ్బర్ బట్టి చేస్తే దానికి కొంచెం ఫోర్స్ ఎక్కువైంది, ప్రెషర్ ఎక్కువైంది కాబట్టి బ్లడ్ వస్తుంది. దాంతో ఏం కాదు, హాస్పిటల్ పోవాల్సిన పని లేదు. లైట్ గా పెయిన్ ఉంటుంది, రేపు వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు 3 సార్లు అయింది సార్, తర్వాత నుంచి స్టాప్ అయిపోయింది సార్, బ్లడ్ ఇంకా రావట్లేదు. మీరు ఆల్రెడీ మీరు చేసి ఉన్నారు కాబట్టి చేశారు, కాకుండా మీరు యాంగ్జైటీగా చేస్తున్నారు. అట్లా చేయొద్దు. స్పీడ్ గా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా అట్లా ఉండద్దు. ప్రశాంతంగా చేయాలి, నిదానంగా చేయాలి, స్మూత్ గా చేయాలి. చెప్పండి వంశకృష్ణ.
ఈ ముక్కులో ఏదో ఉన్నట్టుంది సార్, ఇంకా ఏమొస్తున్నది? ఏదో ఉన్నట్టుంది సార్. ఏం లేదు, క్లీన్ అయింది అంతే. రైట్ నోస్ ఓకే సార్, లెఫ్ట్ నోస్ అడ్డు ఉన్నది. అడ్డున్నది. ఏం కాదు, అది అదే అడ్డుంటే అది వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ ట్రై చేయి. నీకు నెక్స్ట్ వీక్ ట్రై చేస్తే అందులో నుంచి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అది రాకపోతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ ట్రై చేయి. ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు మనము ఏబిసిడీలు నేర్చుకున్నాం, ఒక్కరోజు వచ్చింది ఏబిసిడీ. ఏ రావనంటే 5-6 రోజులు దిద్దాంగా వచ్చింది. కానీ మీరు ఒకటే రోజు నేర్చుకున్నారు ఇవాళ జలనేతి సూత్రనేతి. మీరు గ్రేట్ కదా. అర్థమైందా? సో మనకి ఈ జలనేతి సూత్రనేతి నేను ఒకసారి వీడియో పెడతా, ఈ రోజు ఒకసారి చూడండి. క్రియాస్ది వీడియో పెడతాను చూడండి. లాభాలు ఆల్రెడీ చెప్పాను, కాంట్రా ఇండికేషన్స్ చెప్పాను. మీకు ఎగ్జామినర్ జలనేతి సూత్రనేతి వామన దవతి మీద అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. త్రాటక నైట్ చేస్తాం, వెరీ వండర్ఫుల్ క్రియ. అది వైష్ణవి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా మీరు జైన్ కమ్మని చెప్పండి. మీ పేరెంట్స్ కూడా జైన్ కమ్మని చెప్పండి. మీరు మమ్మీ వంశీ గారు వాళ్ళు ముందే చేస్తా ఇక్కడికి రా నువ్వు, మనం కూడా చేద్దామని అన్నారు. వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేయండి, మీ ఫ్యామిలీస్ షేర్ చేయండి. కాకుంటే డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా చూడండి. విండోస్ క్లోజ్ చేసుకోవాలి, గాలి రావద్దు. దోమలు ఉండకుండా చూసుకోండి. దోమలు ఉంటే మీ మైండ్ అంతా అటు వెళ్తుంది. క్లెయిమ్ అనేది మూమెంట్ ఉండొద్దు. మంచిగా విండోస్ క్లోజ్ చేసుకొని మీరు రెడీ ఉండండి. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాద్, నమస్తే.